ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ मुआवजे के चैक वंडणगे और एक लाइन जी सीएम वालों लिखी गई है कि फसल खेतों च है पर पैसा खाते च आएगा, क्योंकि सीएम ये कहना चाह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट दे विच कि हाले तक वो कणक वड्डी नहीं, जिहड़ी कणक खराब हुई है, जिहड़ी कणक विछ गई सी, जिथे खेतों च पानी भर गया सी, वो कणक हले खेतों च ही खड़ी है, वो वड्डी नहीं, वो मंडी नहीं लिजाई गई, उस चों कितना झाड़ निकलिया इस बारे पता नहीं, पर पैसा उसके नुकसान का किसानों के खाते च अज पहुंच जाएगा। सीएम लिखते ने फसल खेतों च पर पैसा खाते च। अज पंजाब के खेती सैक्टर लिए बहुत इतिहासिक दिन है। बरसात ते गड़ेमारी नाल खराब हुई फसल का मुआवजा 20 दिनों के अंदर अज तो मिलना शुरू। अज अबोहर च मैं खुद नुकसान की रकम जारी करांगा। खराब फसल हजे खेत च डिग्गी पई है, पर खराबे का पैसा खाते च पैना शुरू हो जाएगा। सो ये बयान सीएम भगवंत मान वालों दिता गया इस ट्वीट के जरिए, और इस ट्वीट के विच उन्होंने ये कहा कि असी इस दे विच बिल्कुल देरी नहीं लाई। जो सरकार ने प्रॉमिस किया सी उस दे मुताबिक मिथे समय दे विच जिहड़ा गिरदौरी है उसनूं सिरे चढ़ाया गया है और हुण मुआवजे की जिहड़ी राशि है वो दिती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि अज तक पंजाब च पहला किसी सरकार ने फसलां बर्बाद होने ते इन्ना मुआवजा इन्नी जल्दी किसानों को नहीं दिता सी। हुण उन्होंने कहा है कि ईमानदार सरकार है और जनता दी अपनी सरकार है, जनता दे दुख सुख च असीं उन्हां दे नाल हां। ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल वालों किया गया है। सीएम भगवंत मान का ट्वीट पहला आउंदा है, उस तो बाद अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं इसे फसलों को मुआवजा देने को लैके, खास करके किसानी के संदर्भ दे विच, क्योंकि कोई भी सरकार होवे सब तो पहला उन्हां दा फोकस ये जरूर हुंदा है कि किसी तरीके नाल भी किसानां दी नाराजगी मुल ना ली जाए, किसी तरीके नाल किसान जिहड़े है वो संतुष्ट रहन। पिछले समय दे विच वड्डा किसान अंदोलन होया और उस तो बाद इस नूं लैके अप्रोच जिहड़ी है सरकारां दी खास करके किसानी मुद्दों ते वो बदलदी भी नज़र आई है। सो आम आदमी पार्टी दी सरकार वल्लों जो पिछले दिनी फसलां खराब होईयां, जो पिछले दिनी जिहड़ा है नुकसान होया उन्हां दीयां फसलां दा बेमौसमी बारिश करके उस करके मुआवजा जिहड़ा है उन्होंने कहा सी कि छेती तो छेती देवांगे, गिरदौरियां जिहड़ियां ने छेती तो छेती मुकम्मल करांगे। और उस तर्ज ते अज अबोहर दे विच सीएम भगवंत मान किसानां नूं मुफ्त चैक जिहड़े मुआवजे दे चैक है वो वंडणगे। पंकज कपाई मेरे सहयोगी जुड़ गए ने होर गलबात दे लई। पंकज दे नाल गलबात करदे हां। पंकज, लगातार इसकी चर्चा ते रही है पिछले दिनों के विच। सीएम भगवंत मान अज ट्वीट करके हटे ने थोड़ी देर पहला कि फसलां हले जिहड़ी खराब हुई सी वो खेतों च डिग्गी पई है, उस चों कितना झाड़ निकलता है कितना नहीं निकलता ये बात की गल है, पर जो गिरदौरी हुई है जिसके मुताबिक जो फसल का नुकसान है उसके मुआवजे के चैक अज तो देने शुरू कर दिते जाएंगे। की रूपरेखा सरकार वालों लिखी गई है, क्योंकि अबोहर तो सीएम ने शुरुआत करनी है। जाहिर जी गल है अबोहर दे विच ते सारे चैक वंडे नहीं जाने, सिर्फ सीएम उसकी ऑफिशियल शुरुआत कर देंगे, बाकी थावां ते भी इस नूं लैके की तैयारियां ने। देखो दो अहम गल्लां ने विजय। एक तां जिहड़ा मुख मंत्री दे वल्लों ट्वीट आया है कि 20 दिनां दे अंदर अंदर जिहड़े मुआवजा देना शुरू हो गया वै। ये अज 12 बजे के करीब मुआवजा अबोहर दे विच मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों दिता जाएगा और इस तो इलावा बाकी थावां दे उत्ते सिद्धे खातियां दे विच पैसे जाणगे, क्योंकि अज तो तकरीबन 10-12 दिन पहला मुख मंत्री ने वख-वख विधायकां दी ते मंत्रियां दी जिम्मेवारी लगाई सीगी और नोडल ऑफिसर भी लगाए सीगे जिहड़े आईएएस लैवल दे ने कि जल्द तो जल्द गिरदावरी जिहड़ी वो करवाई जावे। और इस गल दा जिक्र कीता सी कि विसाखी तो पहला एक दिन पहला ही जिहड़ा वै वो मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। तां हुण अज अबोहर तो शुरुआत मुख मंत्री कर रहे ने और इस बाबत अरविंद केजरीवाल का भी एक ट्वीट आया। उन्होंने भी ये कहा कि पहली बार अजिहा हो रहा है कि किसानों को इन्नी जल्दी मुआवजा दिता जा रहा है। तो अजिहे च एक चंगी गल जरूर है, हालांकि 15,000 रुपये मुआवजा जिहड़ा है वो मिलेगा और इस बाबत फसल किन्नी खराब हुई है उस तो किन्नी झाड़ निकलेगी इस बाबत भी जिहड़े नोडल ऑफिसर लगाए ने वो उन्होंने बकायदा तौर पर रूपरेखा तैयार की है और वो देख रहे हैं कि एक
ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 23 ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਵਿਜੇ, ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3% ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 3% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ 3% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 6% ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਐਫ 2% ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3% ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 6 ਤੋਂ 5% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਦੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਰਡੀਐਫ ਮੀਨਸ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਐਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3% ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਆਰਡੀਐਫ ਸੀ। 3% ਆਰਡੀਐਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2% ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। 3% ਆਰਡੀਐਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 6% ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਲੱਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 3% ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੀਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2% ਆਰਡੀਐਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 3 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਜਲਦ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਈ, ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2% ਤੇ 3% ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਹੈ ਉਹ 3% ਆਰਡੀਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸੀ, 3% ਆਰਡੀਐਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਐਫ 2% ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1% ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਔਰ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫੀਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ 2% ਆਰਡੀਐਫ, ਯਾਨੀ 5% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇਗੀ।